press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Okay, my dear students, we shall continue from the previous class where we have stopped. We have written voltages across L, across C and across R. Now in today's class we shall understand how all of them can be combined in a single phasor diagram to get the total voltage. So have a phasor diagram in today's class. Phasor diagram, continuation of the previous class. Diagram of which circuit? LCR circuit. Take say x-axis and say y-axis. As I told, current is taken as a reference. Take this as, say, I naught here. I naught from the origin. And in a resist, first let us get into VL. Voltage across inductor leads. VL leads. Just write one vector here, straight line, like this. Showing that this is VL. Nodappa, VL ಮತ್ತು I naught check ಮಾಡಿದ್ರೆ they are perpendicular, the angle is 90. That means VL leads current by how much? Pi by 2. Here current is reference. In series, current through each element is same, voltage is different. Next, in capacitor, sir, we have seen, what we have seen, voltage across capacitor lags the current by how much angle? 90 degree. ಈಗ ನೋಡಿಪ್ಪ ಐ ನಾಟ್ ಮತ್ತು ವಿ ಸಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ವಿ ಎಲ್ ಮತ್ತು ಐ ನಾಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾರು ಉಳಿತು? ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ಫೇಸ್ ಇದೆ. ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಆರ್. ಇಲ್ಲೇನು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಯು ಟೇಕ್ ದಟ್ ಆಸ್ ವಿ ಆರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಐ ನಾಟ್. ಬರ್ಕೊಂಡಿದೆಯಾ? ಇರಲಿ. ಈಗ ಇದು ಫೇಸರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೋದಾ? ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋಣ ಏನಂತ, ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಎಲ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು ವಿ ಸಿ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೈನ್ ಇದಾವಲ್ಲ. ಈಗ ಇಫ್ ಟೂ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಸೇ 10 Newton and 5 Newton, what is the resultant force? 10, 5 act on the same point in two different directions, opposite to each other. Resultant force is 10 minus 5. How much you will get? 5. There are two vectors opposite in direction. VL, VC are opposite in direction. Therefore, their resultant is difference. So, VL minus VC, assuming that. Barkumbide. Assuming that VL is greater than VC. ಈಗ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕ, ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಟ್ರೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ವಿ ಎಲ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ವಿ ಸಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ವಿ ಸಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ವಿ ಎಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ವಿ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಸಿ ಇರ್ಬೋದು. 3 ಕೇಸನ್ನು ನೋಡೋಣ. 3ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬರಿಬೇಕು ಡೆರಿವೇಷನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ what is the net voltage here? VL minus VC, and that VL minus VC acts on the greater force, greater vector. ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು 12 Newton ಇದೆಯಪ್ಪ, ಇದು 4 Newton ಇದೆ. what is the resultant force? 12 minus 4, 8 Newton. This 8 Newton acts along the greater force. ಅಂದರೆ I should write the 8 Newton along greater force. ಅಂದರೆ VL minus VC should be written along ದ ಗ್ರೇಟರ್ ವೆಕ್ಟಾರ್. ನೋಡಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ 2 ವ್ಯಾರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಇದೆ. ಯಾವುದು ಸರ್? ವಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ವಿ ಸಿ ಸರ್.
ಫೇಸರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅದೊಂದು ಹೇಳಿ. ಏನಂತ? ಟು ಫೈಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ V0 by which diagram? Why phasor diagram is required? To find the total voltage. That is enough. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫೇಸರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀದಿ. ಎದಕ್ಕೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಸರ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಓಕೆ. ನಾ among VL, VC, which is bigger vector VL, we got the resultant VL minus VC. To find the total voltage from the phasor diagram, construct parallelogram. Then parallel to this. Once a parallelogram is constructed, the diagonal drawn from the same point, that gives the resultant. Say this is V0, and the current through the circuit, what is constant here? I0 is the current that we have taken as a reference. ನೋಡಪ್ಪ, ಈಗ ನಮಗೆ V0 ಮತ್ತು I0 ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾರೆ? V0 ಮೇಲಿದ್ದಾನೆ, I0 ಕೆಳಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ? VL ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ VC ತಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ VL ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ VC ವಿ ಗಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರೂ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ VL ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ VC, ಹೂ ಈಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗರ್ ವೆಕ್ಟಾರ್? VC ವಿಲ್ ದ ಬಿಗ್ಗರ್ ವೆಕ್ಟಾರ್, V0 ವಿಲ್ ಕಮ್ ಡೌನ್. ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬರೆಯೋಣ ಅಂತ. ಇದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ? ಸರ್, V0, I0, they are out of phase by some angle phi. Phi is the phase difference between V0 and I0. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಫೇಸರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು I am waiting for you to take that phasor diagram. ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ VL ಲೀಡ್ಸ್ I0 by 90, VC lags I0 by 90, VR and I0 they are in same phase, we have written. Then today class we have designed this phasor diagram. Why we need phasor diagram? To find the total voltage. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಬಿಡು. ಫೇಸರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? To determine the instantaneous voltage at a given point and the phase relation between V0 and I0. You will say, now, who is among V0 and I0? You will say, one of them is leading, other one is lagging. Who is leading? V0 leads I0 by 5. V0 ಮೇಲಿದೆಯಪ್ಪ, ಮೇಲಿದ್ರೆ ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸರ್, ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. I0 lags V0 by 5. ಅದನ್ನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬರೆಯೋಣಂತೆ. ಈ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ VL ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ VC ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೆದಿರೋಣ. Now from the geometry, these two are opposite sides are equal and opposite. parallelogram ಇದೆ. VL minus VC ಏನಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಕೂಡ. VL minus VC, L ಮತ್ತು C ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. parallelogram, opposite sides are parallel and equal. From the geometry we should apply Pythagoras theorem to get V0. Pythagoras theorem ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಏನು ಮ್ಯಾಚಿಂಗು? ಇದು ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಇದು VL ಮೈನಸ್ VC. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಆರೋ ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ IR0 ಮತ್ತು VR ಇದೆ, I ಮತ್ತು IR ಇದೆ, ಸೇಮ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು I0 ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ.
ನನಗೆ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಬೇಕು, ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಬೇಕು ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್, ಅದು ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಹೆಸರು ಬರ್ಕಂತ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಫ್ರಮ್ ದ ಫಿಗರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥ್ಯಾರಮ್ ಏನು ಬರೀತೀಯ? ಹೈಪಾಟನಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದು ವಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ವಿ ಸಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ರೈಟ್? ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಆರ್ ಅಂದ್ರೇನು ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ, ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ತೀವಿ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಕಣಪ್ಪ, ಐ ಇಂಟು ಆರ್, ಐ ಆರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ವಿ ಎಲ್ ಸರ್ ಐ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ವಿ ಸಿ ಐ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಏನು? ಐ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್, ಇವಿಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಏನು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ? ಐ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಗೆಟ್ ವಿ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಉಳಿಯೋದು ತಮ್ಮ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಉಳಿತಪ್ಪ, ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲೇನು ಉಳಿತಮ್ಮ? ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಉಳಿತು ಸರ್, ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಉಳಿತು ಸರ್. ಐ ನಾಟ್ ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಐ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಐ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೊರಗಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗಾರು ಅನುಮಾನ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬರಿತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲೇ ದೋಸ್ ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್, ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಐ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನಗೇನು ಬೇಕಾ? ವಿ ನಾಟ್ ಬೇಕು, ಬರ್ಕೊ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ದೇ ಫಾರ್ ವಿ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆದಾಗ ಐ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಐ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ಐ ನಾಟ್ ಉಳಿತು. ರೂಟ್ ಆಫ್ ಉಳಿತೆಷ್ಟು? ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಫೇಸರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇಕು, ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ ಹಂಗೆ ಇರಲಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಆಯಿತು ಗುರುಗಳೇ. ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋಣ? ಇದನ್ನು ವಿ ನಾಟ್ ಇಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಇದ್ದೆ, ವಿ ನಾಟ್ ಬಂತು ಸರ್. ಐ ನಾಟ್ ನಮ್ಮ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸರ್? ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಇಂಟು ಆರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಆರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಹೊಸ ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದ, ಯಾರವನು? ರೂಟ್ ಆಫ್, ಅವನೇ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಓಮ್ಸ್ ಲಾದಲ್ಲಿ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಐ ಇಂಟು ಆರ್ ಇತ್ತು. ಆರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಗೆಸ್ಟ್ ಯಾರು ಬಂದರು? ಝೆಡ್ ಅಂತ ಬಂದ. ಅವನಿಗೆ ನೀವು ಏನು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ದಟ್ ಝೆಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕರೀಬೇಕು. ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹತ್ರ ಹೋದಲ್ಲ, ಹಾಂ ಬೋರ್ಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ. ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಯಾರ ಥರ? ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಥರ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸರ್? ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾರನ್ನ? ಎ ಸಿಯನ್ನು. ಒಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ? 3 ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರು? ಎಲ್, ಸಿ ಮತ್ತು ಆರ್. 3 ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಎ ಸಿನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವನಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು ನಾವು? ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್. ಬರ್ಕಾಗರೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಪೋಸಿಷನ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಎಲ್ ಸಿ ಆರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಎಲ್ ಸಿ ಆರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ to the flow of AC, to the
ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎ ಸಿ. ಸೊ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ವಿ ನಾಟಿಗೆ ಐ ನಾಟ್ ಝೆಡ್ ಅಂತ ಬಾಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಝೆಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಂತ ಕೇಳಿದರೆ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಏನು ಬರೀಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲಪ್ಪ, ಈಗ ಫೇಸರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸರ್? ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಬೈ ವಾಟ್ 5. ಅಥವಾ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಟರ್ನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿ ನಾಟ್ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಹೌದೇನಪ್ಪ? ದೇರ್ಫೋರ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸರ್ ಐ ನಾಟ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಣ. ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಕರೆಂಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಕಣಪ್ಪ, ಹಿಂಗೆ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 0. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟಿಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಪೈಗೆ ಬಂದಾಗ 2π ಬಂದಾಗ π/2 ಬಂದಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ವೋಲ್ಟೇಜ್ದು ಮುಗಿದೋದು, ಕರೆಂಟ್ ಬರೀಬೇಕಲ್ಲ. ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಕೆಳಗಿದೆ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಿಂತ ಕೆಳಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ -5. ಆದರೆ ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್? ವಿ ಎಲ್ ವಾಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ವಿ ಸಿ. ವಿ ಎಲ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ವಿ ಸಿ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇರ್ಫೋರ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಸೇ ಕರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಗ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬೈ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? π/2. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೆರಿವೇಷನ್ 5 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ನೀಟಾಗಿ ಬರೆದು ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಂಟ್ರನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಲೆಕ್ಕಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ಕು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಡೆರಿವೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಅಂತ ಬನ್ನಿ. ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಬೇಕು. ಆಯ್ತು ಸರ್, ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ? tan phi ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. tan phi is equal to ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡು, 1 minute. ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ವಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ವಿ ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್. ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಏನು ಬರೀತಾರೆ? ಐ ನಾಟ್ ಬರೀತಾರೆ. ಐ ಅಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ವೋಲ್ಟೇಜೇ ಬರಬೇಕು. ಹೌದು ಸರ್, 1 ನಿಮಿಷ ಕೇಳ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ವಿ ಎಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಐ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಐ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏನು? ವಿ ಆರ್ ಐ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಆರ್. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಾಮನ್ ಏನು ಸರ್? ಐ ನಾಟ್. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಐ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಉಳಿದೆಷ್ಟ ಸರ್? ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ tan phi. Mark second. How to find phase angle? Tan phi is equal to XL minus XC divided by R. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. phi is equal to tan ಈ ಕಡೆ ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ? tan inverse of. Therefore ಸರ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸರ್ ನಮಗೆ ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್. ಇದರಲ್ಲಿನೇ ನೀವು 3 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೇಸಸನ್ನು ಈಗ ಕಲ್ತ್ಬಿಡಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಏನು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಕೇಸ್ 1 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ,
ನಾವೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸರ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಎಲ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ವಿ ಸಿ, ದಟ್ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ವಿ ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಸರ್? ಐ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್. ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಐ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಿ, ಐ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಹೊಡ್ಕ, ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಬಂದರೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ದಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನು ಬಂತು? ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಅಂತ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಾಯಿತು? ದಟ್ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್, ದಟ್ ಶೋಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಿ. ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿ ನಾಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಐ ನಾಟ್ ಬೈ 5. ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ಯೂನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ವಿ ನಾಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಐ ನಾಟ್ ಬೈ 5. ಯಾಕಂದರೆ ವಿ ನಾಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಥವಾ ಸರ್ ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಉಲ್ಟಾ ಏನಪ್ಪ ಸರ್? ಐ ನಾಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿ ನಾಟ್ ಬೈ 5. ಎರಡು ಒಂದೇ ಸರ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸರ್. ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರೆದ್ಬಿಡಪ್ಪ. 3 ಕೇಸ್ ಕಲೀಲೇಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಕೇಸ್ 1ನಲ್ಲಿ. ಏನು ಈಕ್ವೇಷನ್? ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ನಾಟ್ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ನಾಟ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಮೈನಸ್ 5. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಕೇಸ್ 1. ಕೇಸ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ. ಕರೆಂಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಬರೆದ್ವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರ್ಕಂತ ಕೂತೀರಾ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಬರ್ಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮುಗಿದೋತು. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಮುಗಿದೋತು. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಕಂತ ಕೂತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವಲ್ಲಿ? ವಿ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಝೆಡ್ ಬಂತು. ಝೆಡ್ಡಿಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದೆ, ರೂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಲ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು, ಮುಗಿದೋತು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಈಗ ಅದನ್ನು 3 ಥರ ಕಲಿಯೋದು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾದ್ರೆ ಬರ್ತವೆ, ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಈಗ ಎರಡನೇದು ಏನು ಮಾಡೋದು ಸರ್? ಉಲ್ಟಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಿ ಸಿ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ವಿ ಎಲ್ ಇದ್ರೆ, ದಟ್ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ? ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್? ನೆಗೆಟಿವ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್. From this, phase angle is negative. Phase angle negative ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಈ 5 ಏನಾಗಬೇಕು? ಡೌನ್ ಬರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. 1ನೇದು ಮುಗಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ 1 ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ವಿ ಸಿ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಹಿಯರ್. ವಿ ಸಿ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ವಿ ಎಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬರೀಬೇಕು. ಇದು ವಿ ಆರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ. ಇಲ್ಲಿ ಐ ನಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ನಿ ಏನೋ ವಿ ಸಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ವಿ ಎಲ್ ನೋಡಿದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂತೀಯ. ವಿ ಸಿ ಮೈನಸ್ ವಿ ಎಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪಕ್ಕ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಲಿಯಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ನೀವು ವಿ ಸಿ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ವಿ ಎಲ್. ಸೊ ವಿ ಸಿ ಈಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟರ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ನೆಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ವಿ ಸಿ ಮೈನಸ್ ವಿ ಎಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಸರ್? ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದಪ್ಪ. ಡಯಾಗನಲ್ ಡ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರೆದಿದ್ವಿ ಸರ್. ಇದು ದಿಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಸರ್? ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಐ ನಾಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಸರ್? ಇಲ್ಲೇ ಮೇಲಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ಐ ನಾಟ್ ಮತ್ತು ವಿ ನಾಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿ ನಾಟ್ ಕೆಳ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ಅವಾಗ ಫೇಸ್ ಡಿಲೇ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 5 ಆಯಿತು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಂದ್ರೇನು? ವಿ ನಾಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಐ ನಾಟ್ ಆಯಿತು, ಅಥವಾ ಐ ನಾಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತಂದರೆ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫೇಸರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ವಿ ನಾಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಐ ನಾಟ್
ಬೈ 5 ಅಥವಾ ಉಲ್ಟಾ ಯಾರ ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ I0 ಮೇಲಿದ್ದಾನೆ ಸರ್ I0 ಲೀಡ್ಸ್ V0 ಬೈ 5 ಯಾವುದಿದು ಕೇಸ್ 2 ಓಕೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಈಗ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಬೇಸಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಯಾವುದು ಓಕೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬರಿ ಅಂದರೆ V is equal to V0 sin omega t ಇದು ಅಪ್ಲೈಡ್ ಎ ಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದು ಅಪ್ಲೈಡ್ ಎ ಸಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಈಗ ಹೊಸದು ಕರೆಂಟ್ ಏನು ಬಂತಾಗಾರೆ I0 ಸೈನ್ ಆಫ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಕರೆಂಟ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಏನು ಬಂತು +5 ಬಂತು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಾಗ ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಹೆಂಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಭಾಳ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ ವಿ ಸಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ವಿ ಎಲ್ ಇದ್ದರೆ ಡೌನ್ ಆ್ಯರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಬರೀ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀ ಆರಾಮಾಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ 3ನೇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಸರ್ ಇಬ್ಬರು ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದರೆ ವಿ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಸಿ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೋ ನೀವು ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ 0 ಬರುತ್ತೆ 0 ಬಂದರೆ ಬೋತ್ ಆರ್ ಇನ್ ಫೇಸ್ ಬೋತ್ V0 ಆ್ಯಂಡ್ I0 ಆರ್ ಇನ್ ಫೇಸ್ ಅವಾಗ ಗ್ರಾಫ್ ಬರೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೇನಪ್ಪ ನೀವು ಬರಿತೀರಲ್ವ ಜಾಣ್ರದ್ದೀರಾ ಜಲ್ದಿ ಬರ್ಬಿಡ್ರ ಹ್ಞೂ ಸರ್ ಬರ್ದು ಸರ್ ಕೇಸ್ 2 ಮುಗೀತು ಕೇಸ್ 3ಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿದರೆ ಫಸ್ಟು ಯಾವುದು VR ಮತ್ತು I0 ಬರೆದಿದ್ವಿ ಈಗ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ಎರಡು ವೆಕ್ಟಾರ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ವಿ ಎಲ್ ಮತ್ತು ವಿ ಸಿ ಎರಡು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತವೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತವೆ ಇವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದಾಗ ವಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ವಿ ಸಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0 ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಬೋತ್ I0 ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು V0 ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹಾಂ V0 I0 both are in phase. Write the equation of current ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ V is equal to V0 sin omega t, I is equal to, this is what when LCR circuit connected to AC source has 3 different cases. ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಇದು ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಎ ಸಿ ಇದು ಟಿ ವಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟು ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೋ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದನ್ನು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಬಂದಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಒನ್ ಇದರ ಕೆಳಗಡೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ನನಗಿಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಝೆಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಈಗ ಝೆಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ವಿ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಸಿ ಇದ್ದಾಗ. So now Z becomes what? R. In this case, LCR circuit is purely resistive ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ.
ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟರ್. ಇದು ಮತ್ತೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಈಗ ಸದ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿ circuit. In that we have studied average power is equal to VRMS, IRMS, and we got one formula cos phi ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ನೆನಪಿದೇನಪ್ಪ? ಇದನ್ನು ಅಳಿಸ್ಬೋದಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ? ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇನ್ ದ derivation of average power dissipated in the AC circuit, we have shown that average power is VRMS, IRMS, cos phi. In that, cos phi is called power factor. Is called power factor. ನಿಮ್ಮ ಫೇಸರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೇಸರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ ದ ಅಬೋವ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಫೇಸರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಮೇಲೆ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಪ್ಪ. ಏನು ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರಿ ಸರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು, ಇದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದೆ, ವಿ ಎಲ್ ವಿ ಸಿ. ಯು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಒನ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಾನು ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಪೋಸಿಟ್ ಏನಿದೆ? ವಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ವಿ ಸಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದೆ. ಇದೇನಿದೆ? ವಿ ಆರ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಐ ನಾಟ್ ಇದೆ. ಯು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೇಸರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಐದರ್ ವಿ ಎಲ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ವಿ ಸಿ ಆರ್ ವಿ ಸಿ ಗ್ರೇಟರ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ತಗೋ, ಬರ್ಕೊಂತ ಕೊಡ್ಬೇಡ. ಆಗಲೇ ಬರೆದಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಫೇಸರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಡಿಫೈನ್, ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಫೈ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವ್ಯಾ ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗೆ. ಈಗ ಕಾಸ್ ಫೈ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ. ಕಾಸ್ ಫೈ ಅಂದರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ವಿ ಆರ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹೈಪಾಟನಸ್. ಹೈಪಾಟನಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಹಿಯರ್? ವಿ ನಾಟ್. ಕಾಸ್ ಫೈ ಈಸ್ adjacent divided by hypotenuse. Whether you take XL greater than XC or XL less than XC, this ratio remains the same. Now, very important, every concept is important. ಇದಷ್ಟೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಐ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಆರ್. ವಿ ನಾಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಟೋಟಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸರ್. ಸರ್ ಐ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಝೆಡ್. ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇರೋ. ಹ್ಞೂ ಸರ್. ವಿ ಆರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಐ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಆರ್. ವಿ ನಾಟ್ ಐ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಝೆಡ್. ಐ ನಾಟ್ ಏನಾಯ್ತು? ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ದೇ ಫೋರ್ ಏನು ಉಳಿತು? ಕಾಸ್ ಫೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಬೈ ಝೆಡ್. ಆರ್ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಓಮ್, ಝೆಡ್ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಓಮ್. ಓಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಕಾಸ್ ಫೈ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಯೂನಿಟ್, ನೋ SI unit. So from this, dear students, cos phi ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ R by Z ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. tan phi ಅಂದ ತಕ್ಷಣ XL minus XC divided by R ಅಂತ ಬರಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಥರ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಇವು ಏನೇನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದ್ದಾವೋ ತುಂಬ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಯು ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ಸೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ that will make you to get more confidence. Take the question. First, before getting into that, you take one important statement.
ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಇನ್ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್, ಅಂದರೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಇನ್ ಅನ್ ಎ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್, in an AC circuits, the total voltage is calculated only by the phasor diagram, only by the phasor diagram. Inverted comma close ಮಾಡ್ಕ. ಏನು ಸರ್ ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಇಫ್ ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಎಲ್, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್, ಇಫ್ ಐ ಆ್ಯಡ್ ದೆಮ್, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಅಪ್ಲೈಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಈಗ ನಾನು 220 ವೋಲ್ಟ್ ಎ ಸಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? 220 ಬರಬೇಕು, ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನೀ ಎಲ್ಲ ಇವೇನಿದೆ ಎಲ್ ಸಿ ಆರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಆಗಲೇ, ಎಲ್ ಸಿ ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಆರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ವಿ ಎಲ್ ವಿ ಸಿ ವಿ ಆರ್. ಹಾಂ ಸರ್, ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, 220 = ವಿ ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಆರ್ ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಬರೀಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಇದು ರೀಸನ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ವಿ ಎಲ್ ವಿ ಸಿ ವಿ ಆರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ವಿ ನಾಟ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ addition VL V plus VC plus VR should not be done like DC source. DC ಸೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನೋಡು, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸರ್, ಈಗ ಒಂದು 12 ವೋಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಯ್ತು ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ 8 ವೋಲ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 4 ವೋಲ್ಟ್ ಇರಲೇಬೇಕಲ್ಲೇ, 8 + 4 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 12 ಬಂತು. ಡಿ ಸಿ ಎಲ್ ನಡೀತೈತಿ. ಎ ಸಿ ಎಲ್ ಹಿಂಗೆ ಬರೆಯೋಕೆ ಹೋಗು, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಗೋಸ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ವಿ ಡೂ? ಸರ್, ಫೇಸರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು ಸರ್. ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಮುಗಿಯೋ ಗಂಟ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋತೀರಾ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸೈಡ್. ಎ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸರ್ ವಿ ಶುಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಫೇಸರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಮತ್ತು ಫೇಸರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಕುತ್ಕೋಬೇಡ, ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಸರ್? ಟೋಟಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬೈ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ವಲ್ಲ, ಏನಂತ? ವಿ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ವಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ರೈಟ್ ಆನ್. ದೇರ್ ಫಾರ್ by the phasor diagram, the total voltage is and barada V naught is equal to root of VR square plus VL minus VC whole square. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊ, ವಿ ಎಲ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ವಿ ಸಿ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ವಿ ಎಲ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ವಿ ಸಿ ಇರಲಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಟೇಕ್ ದಿಸ್. ಏನಪ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೋ ನೆನಪಿದೇನ್ರ? ಸರ್, ಎ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸರ್. ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಡ್ ದಮ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಅಪ್ಲೈಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. In AC circuits, to get the total voltage, we must take care of phasor diagram. Why ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರು ಇದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಬರಿಬೇಕು. ಇನ್ ಎ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬರಿಬೇಕು. ಇನ್ ಎ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. That should not happen. Therefore, we use phasor diagram. Phasor diagram ಬರ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೋಬೇಡ. ಈಗ ಬರೆದಿದೆಯಾ? ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ, ಮುಗಿದು ಹೋಯ್ತು. ಇಲ್ಲೇ 3 ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕ್ಯಾ. ವಿ ಎಲ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ವಿ ಸಿ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಬಂತು. ಸರ್, ವಿ ಎಲ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ವಿ ಸಿ ಇತ್ತು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂತು. ವರಿ ಮಾಡಬೇಡ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್, ವಿ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಸಿ, 0 ಬರುತ್ತೆ, ಮುಗಿದೋದು. ಅವಾಗ ಅಪ್ಲೈಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೆನ್ ವಿ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಸಿ ಇದ್ದರೆ ವಿ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ? ವಿ ಆರ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡ.
ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಪ್ಪ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋಣ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಆಯ್ತು ಸರ್, ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ V0, I0, VR and VC. When a resistance of 200 ohm and capacitance of 15.0 microfarad are connected in series with an AC source of 220 volt dash 50 hertz. ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ 5 ಮಾರ್ಕಿಗಂತ ತಗೋಬೋದು. ಸಿಂಪಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ? ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು, ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಈ ಥರ. ಯಾವ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಯಿತು? RC. ಎಲ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು, ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಎನ್ AC ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟು? 220 volt dash 50 hertz. ನೆನ್ಪಿಟ್ಬಿಡಿ, ಏನಿದು ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸರ್ ಇದೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಆಲ್ AC ಮೀಟರ್ಸ್ ರೀಡ್ RMS ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಮರ್ತಿರ್ತೀರ. ಸೊ 220 volts dash 50 hertz ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? ಆಲ್ AC ಮೀಟರ್ಸ್ measure RMS values. ಹಂಗಾರೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನಾಯಿತು? VRMS ಆಯಿತು. VRMS ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 220 ವೋಲ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 50 hertz ಆಯಿತು. ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು V0 ಕೇಳಿದಾರಲ್ವಾ? V0 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಸರ್? V0 by √2 ಅಥವಾ VRMS ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, V0 by √2. ದೇರ್ಫೋರ್ V0 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? √2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ VRMS. √2 1.414 ಇಂಟು RMS ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ? 220 ವೋಲ್ಟ್ ಇದೆ. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಪ್ಪ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತಗ. ಬರಿತಾವೆ, ಈಸಿ ಇದೆ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. 1.414 ಇಂಟು 220 ಎಷ್ಟು? 311.08 ವೋಲ್ಟ್. ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ RMS ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. AC ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿದಾಗ when we plot a graph, V0 is always maximum, second one ಬರೋದು VRMS, third one ಬರೋದು V average. ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ V0, ಸೆಕೆಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ VRMS, ಥರ್ಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆವ್ರೇಜ್, V average ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋಣ V0, ಯಾವಾಗಲೂ ಎರಡನೇದು ಬರೋಣ VRMS. ಅದು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 70%, 0.707. ಮೆಮೊರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ. ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ಬೇಡಿ, ಬರ್ಕೋಬೇಕದನ್ನು. VRMS ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಈಗೇನು √2 ಬರೆದ್ವಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0.707 V0 ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ I0 ಕೂಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಥರ್ಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರೋದು ಯಾವುದು? V average ಅಥವಾ V mean. ಅವನೆಷ್ಟಿರ್ತಾನೆ? 0.637 V0 ಇರ್ತಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ V0, ಸೆಕೆಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ VRMS, ಥರ್ಡ್ ಆವ್ರೇಜ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇ. ಹೌದು ಸರ್, ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸರ್.
ನೀವು ಜಾಣ್ರದಿರಿ ಸರ್, ನಾವೆಲ್ಲಿ ಜಾಣ್ರದಿರೋ, ದಡ್ರಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಆಯಿತಾ? ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, 200 ಅಲ್ಲ, ಅಳಿಸ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನು. 200 ಓಮ್ಸು. ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು? 15.0 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್. ಹೋಗೋಣ, ಬೇಗ ಹೋಗೋಣ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ? ಈಗ V0 ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ I0 ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಬರೀತೀಯಾ? I0 = V0/Z ಬರೀಬೇಕು. Z ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ನಾವೀಗ. Z ಅಂದರೆ ಏನೋ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್. ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? Z √, ಇಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬನ R ಇದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನ C ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ VR² ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಅವನು VC². ತಪ್ಪು ಬರ್ದೆ. Z √R² ಪ್ಲಸ್ XL - XC ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಸರ್ XL ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲಲ್ಲ, XL 0 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೇಕು. ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್. Z ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ? ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೊ. ಏನಾಯಿತು? R². XL 0 ಆಯಿತು. -² ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. XCC² ಆಯಿತು. ಬಿಕಾಸ್ ವಿಚ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್? RC ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಬರ್ಕೊಡಿ. ಏನು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಥಿಯರಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ರಿ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ವರಿ ಮಾಡಬೇಡ. ಸಾಕನ್ನೋಂಥ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋಣ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ R and X. R ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. R is 200. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್? XC ಬೇಕು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಇರಲಿ, ಮತ್ತೆ ಬರೆಯೋಣಂತೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸೈಡಿಗೆ. XC ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ನೋಡು. XC ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟನ್ಸ್. ಬರ್ಕೊಂಡ್ಸಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕಲಿತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟನ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲ ನೆನಪಾಗಬೇಕೀಗ. ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸರ್? 1/ωc. ಸರ್ ಇಟ್ ಆಪೋಸಸ್ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ AC ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಸರ್. SI ಯೂನಿಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಥರ ಓಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ = 1/2πfc. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರ. ಏನೇನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ? 2ಗೆ 2 1/2 × π 3.14. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟು ಸರ್? 50. ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ? 15 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್. 15 × 10⁻⁻6. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹೆಲ್ಪ್ ಏನಂದರೆ 10⁻⁻6 ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡು ಫಸ್ಟ್. ಆಯ್ತು ಸರ್. ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಮೊದಲು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕ. ಏನು? 50 × 2 ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 100. 100 × 3.14 314 ಆಯಿತು. ಇಂಟು 15 ಮಾಡ್ಕ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ವಿತೌಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಲೆಕ್ಕಿದಾವೆ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣಂತೆ. 314 × 15 4710 ಬಂತು. 4710. ಈಗ ಅದು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗ. 1/4710 ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 0.002. ಅದನ್ನು 2.12 × 10⁻⁴ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೊಟೇಷನಲ್ಲಿ 1 2 3 4 1 2 3 4 10⁻⁻4 ಇಂಟು 10⁻6. 6 - 4 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2 ಆಗುತ್ತೆ. 10⁻2 ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 212 ಓಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಯಾವ್ದು ಬಂತು? XC ಬಂತು. ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ? XC = 212 ಓಮ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟನ್ಸ್. ಹಾಗೆ XL ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. XL ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 2πfl ಬರೀಬೇಕಲ್ಲಿ. ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ. ಅಯ್ಯ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರಬೇಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಡುಗರು ತೊಂದರೆ ಪಡೋದು ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸಿಗೆ, ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತೊಗೋಬೇಕು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಎಲ್ಲರಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಂತ ಈಸಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ 2πfl. ಏನೋ ಒಂದು 10 ಹೆನ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಇಟ್ಕ. 10 × 2πf ಬರೀ. XL ಬರುತ್ತೆ. XL - XC ಮಾಡ್ಕ. ಹ್ಞೂ ಸಾ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕು. Z = ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. √R². R ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸರ್? 200² ಪ್ಲಸ್
212 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಪ್ಪ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತಗೊಳ. ಆಯ್ತು ಸರ್. ಇದನ್ನು ಸೈಡಿಗೆ ಬರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಪ್ಪ. ಹ್ಞೂ ಸರ್, ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಹೇಳು. 200 ಸ್ಕ್ವೇರ್, 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ರೆ 4 ಆಯಿತು. 4 ಇಂಟು 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 4 ಆಯಿತು. 40,000 ಬರೆದ್ಬಿಡ. ಪ್ಲಸ್ 212 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕ ಇಂಟು 212 2 ಸಲ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡ್ಕ. ಹೋಯ್ತು. 2 ಇಂಟು 212 44 944 ಇನ್ನೊಂದು 4 44944 ಎರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕ ಪ್ಲಸ್ 40,000 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೆಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅದೇನೋ ಬಂತು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಹೊಡಿ. ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 291.45 ohms ಬಂತು. ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಮಚ್. ಯಾವಾಗ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂತು, ಏನೇನು ಕೇಳಿದಾರಪ್ಪ ಈಗ ನೋಡಿ. ಐ ನಾಟ್ ಬೇಕು. ಐ ನಾಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಥರ ವಿ ಬೈ ಝೆಡ್. ವಿ ಬೈ ಝೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ನಾಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತಪ್ಪ? 200 ಇಂಟು 1.414 200 ಇಂಟು 1.414 ಅಲ್ಲ 3 ವಿ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ನಾಟ್ ಬೈ ರೂಟ್ 2 ಇತ್ತು. ವಿ ನಾಟ್ ಈಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದು ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಅದು 220 ಇತ್ತು. ಸಾರಿ, 220 ಇಂಟು 1.414 ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಿ. ಎದುರಿಗಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರೆ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟೆ ಅದನ್ನು. 220 ಇಂಟು 1.414 311 ಬಂದಿತ್ತು ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್. 311 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಝೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 291.45 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಪ್ಪ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 291.45 1.07 ಏನು? ಆಂಪಿಯರ್. ಐ ನಾಟ್ ಕೇಳಿದ್ರಪ್ಪ, 1.07 ಆಂಪಿಯರ್ ಬಂತು. ಕೆಲವರಲ್ಲೇ ಮೊಬೈಲ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಂಬಿಟ್ರೆ ಕಾಣ್ತೈತೆ, ಹೋಗ ಲೆಕ್ಕ ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಕಲಿಬೇಕಪ್ಪ, ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಅಪ್ಲೈಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು ನಮಗೆ? ವಿ ನಾಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು? 311 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ. ಈಗೆಲ್ಲರೂ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರೀತೀಯ? ಐ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಆರ್. ಆರ್ ಬದಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಬರೀತೀಯ. ಐ ನಾಟ್ ಎಷ್ಟು? 1.07. ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿತ್ತು ನೋಡು, 212 ಇದೆ. 212 ಆಗಲೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್? ಇದಕ್ಕೆ 1.07ಗೆ ಇಂಟು 212 ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಸರ್? 226.27 ಬಂತು ಸರ್, ವೋಲ್ಟ್ ಬಂತು. ಹಾಗೆ ವಿ ಆರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸರ್ ಐ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಆರ್. ಐ ನಾಟ್ ಎಷ್ಟು ಸರ್? 1.07. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆರ್? 212 ಇಂಟು 1.07. ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಗೆಟ್? 226 ಬಂತು. ಅದು ಕೂಡ ವಿ ಆರ್ ಈಸ್ ಐ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಆರ್. 1.07 into 212. So we get 226.84 volts. Or ಕೇಳಿದ್ದ ವಿ ಸಿ ಮತ್ತು ವಿ ಆರ್. This is what they asked in the problem. Now dear students, before starting this problem I have given one slogan in AC circuit. The total voltage has to be calculated by phasor diagram. ಯಾಕೆ? ಸಮ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ನೋಟ್
ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ಲಿ. ನಾವು ಡಿ ಸಿ ಸೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ V1 V2 ಇತ್ತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ V ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು V1 ಪ್ಲಸ್ V2 ಪ್ಲಸ್ V3 ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಬರಿಬಾರ್ದಿಲ್ಲಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಡು V0 is equal to VC plus VR, if I do, what happens now? 226.2 plus 226.84. ಏನಾಯ್ತಲ್ಲೇ, this value become greater than V0. ಬಟ್ ನನಗೆ V0 ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? 311 ಬರಬೇಕು. This value is greater than 311. This voltage is greater than 311. 226 plus 226 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅರೌಂಡ್ 452. ಅಯ್ಯೋ, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 311 ಇದೆಯೋ? ಅಯ್ಯೋ, ಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇರಲಿ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಂತಲ್ಲ. ಸಮ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ, ವೋಲ್ಟೇಜಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್, ಕೆಪಾಸಿಟರ್, ದೇ ಆರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫೇಸ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಫೇಸ್. ವಿ ಎಲ್ ಮತ್ತು ವಿ ಸಿ ನಾವು ಸೀರೀಸ್ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಪ್ಪ? ಇಂಡಕ್ಟರು ಕೆಪಾಸಿಟ್ರಿಂಗ್ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಇದರ ಅರ್ಥ ವಿ ಎಲ್ ಮತ್ತು ವಿ ಸಿ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಫೇಸ್. ಹೆಂಗಿದ್ದಾವೆ? ಹಿಂಗಿದ್ದಾವೆ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ. ವಿ ಎಲ್ ಹತ್ಲ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ವಿ ಸಿ ಇತ್ಲಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಇದು I0 ಅದು ಏನಾರು ಅನ್ಕೋಬೇಡ, ಸಾರಿ, ಏನಾರು ಅನ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ಹಂಗೆ. ಇದು I0, ಇದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಸೊ ವಿ ಎಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಸಿ ಆರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫೇಸ್ ಬೈ ಹೌ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಗಲ್? ಇದಿಷ್ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 180 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಿ ಎಲ್ ವಿ ಆರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 90 ಗೊತ್ತು ಸರ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಫೇಸರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. So after writing this, copy this. Therefore, in AC circuits, total voltage must be calculated by phasor diagram. So phasor diagram alli nodidaga V0 is equal to formula em barutte sir, VR square plus VL minus VC square. This is from what? Phasor diagram. So V0 is equal to root of VR ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು? 226.84 ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಸಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು? 226.2. ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರೋ ಆನ್ಸರನ್ನು ರೂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದಾ? 226.84 ಇಂಟು 226.84. You will get 51,456 plus 226, ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತಲ್ವ? 0.2 ಇಂಟು 226.2, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸೇಮ್ 51,166 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊ, ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡು 51,456 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತಗ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನರ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. V0 VR ಮತ್ತು VC ತಪ್ಪು ಬಂದಿದ್ದಾವಲ್ಲ, ವಾಟ್ ವಿ ಗಾಟ್? I0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? I0 is V0 by Z. Dear students, this must be near to 311. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ 51,456, if you square and add, it should be near to 311 volt. Dear students, from this you must have in your mind that whenever we are solving
AC circuits, to find the resultant voltage, we must go with phasor diagram. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸೋ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು 2 ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರಬೇಕು. ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಎ ಕಾಯಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್, a coil of inductance L 0.5 Henry and resistance 100 ohm are connected to AC source, of 220 volt, 50 hertz. Here I have given RL, ಆಗಲೇ RC ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಈಗ LR ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಇದೀಗ ಇದನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿಫೈಡ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಗೆಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಹೌದು ಸರ್, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಫೈಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ I0. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಕೊಂಬಂದಿನಿ. 1.82 ಆಂಪಿಯರ್ ಬರಬೇಕು. ಎರಡನೇದ್ದು ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂದರೆ 5. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಾಗ್ ಬುಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್, ನೆನಪಿದೆಯಾ, XL - XC ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸಿಗೆ 0 ಹಾಕು. ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ XL ಬೈ R ಲಾಗ್ ಬುಕ್ ನೋಡಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಮೂರನೇದ್ದು ಮಾಡಲೇಬೇಕಪ್ಪ, ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೂರನೇದ್ದು ಆಫ್ಟರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಫೇಸ್, ಇದಷ್ಟು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. 1 ಮತ್ತು 2 ಮಾಡಬೇಕು. ಮೂರನೇದು ನಾನು ಈಗ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮೂರನೇದ್ದು time lag between current and voltage. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, XLಗೆ ωL 2πfL ಹಾಕಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ 57, ಆನ್ಸರ್ 57.5 ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. 57.5 ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಸರ್ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ωt ಥೀಟಾ ಬರೀತಿದ್ವಲ್ಲ, ಥೀಟಾ ಬದಲಿ ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬರ್ಕಾಗ. ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ωt 5. ಸೊ therefore t ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟೈಮ್ ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒಮೆಗಾ. ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈ 2π ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ T ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ 5 ಬಂದರೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಏನು ಮಾಡಿತೀಯ? T = 5 × T. 5 ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? 5 × ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ T ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2π. ಏನು ಮಾಡೋಣ ಸರ್? ಸ್ಮಾಲ್ t = 5. ಈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗೂ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೂ ರಿಲೇಷನ್ ಏನು? f = 1/t ಆದರೆ t = 1/f. 5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2πf ಬಂತು. 2πf ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಒಮೆಗಾ. ನಾನು ಅದೇ ಬರೆದಿದ್ದೆ, ಅದು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಒಮೆಗಾ t = 5 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೇಗ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಗ್? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ RL ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ, LR ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ,
ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಇದು ವಿ ಆರ್, ಇದು ವಿ ಎಲ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಸೆ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲೀಡ್ಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲೀಡ್ಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇದೆ, ವಿ ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು. ಓಕೆ, ಡನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ, ಒಮೆಗಾ ರೇಡಿಯನ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಈ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ರೇಡಿಯನ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? 57.5 ಇಂಟು ಪೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 180 ಇಂಟು 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2πf. ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ರೇಡಿಯನ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಮೆಗಾ ಈಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯನ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತಗ. 57.5 18 36 360 ಇಂಟು 50. ಫಸ್ಟ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನೋಡ್ಕ್ಯ, 360 ಇಂಟು 50. $18,000 ಇಂಟು 10⁻³ ಮೇಲ್ಗಡೆ 57.5 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡು. 57.5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 18 ಮಾಡೋಣ. 3.19 10⁻³ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? -3 ಬಂತು. ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಟೈಮ್ ಡಿಲೇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3.19 ಎಷ್ಟು? ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ. ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್, ಸರ್ ಆನ್ಸರ್ 3.19 ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇಷ್ಟು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್, ಒಂದಿಷ್ಟು ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ. ಎ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ 100 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. Capacitance of 100 microfarad in series with 40 ohm resistance. Series with 40 ohm resistance is connected to AC source of 110 volt and 60 hertz. ಇದು ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು USA, ಅಮೇರಿಕಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಸರ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, 220 ವೋಲ್ಟ್ 50 ಹರ್ಟ್ಸ್. ಇಂಡಿಯಾದ್ದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲಲ್ಲ ಸರ್. ಅಮೇರಿಕಾದ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ 110 ವೋಲ್ಟ್ 60 ಹರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಡಿಯಾದ 220 ವೋಲ್ಟ್ 50 ಹರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸೈಡಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ರಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಕರೆಂಟ್ I0 ಆನ್ಸರ್. I0 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? V0/Z ಬರೀಬೇಕು. Z ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ RC ಇದೆ, ಆಗ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡು, R² ಪ್ಲಸ್ XCC². ಫಸ್ಟ್ ಇವನ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿಸಿದಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್. ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲಪ್ಪ ಇದ್ರಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ, ಮತ್ತೆ ಆನ್ಸರು 3.23 ಆಂಪಿಯರ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಎರಡನೇದ್ದು ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ. ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಏನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಬಂತು? ಒಮೆಗಾ ಟಿಗೆ 5 ಬರ್ಕೋಬೇಕು. T is equal to 5/ω ಬರುತ್ತೆ. ಆನ್ಸರ್ 1.55 ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್. ಎರಡು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಇದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿಸೋದು ಇನ್ನೂ ಇದ್ದಾವೆ. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್, ಯು ಮೀನ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕಾರ್ನರ್ಸ್. Okay, I think today class
you have taken some benefit. Every day we are delivering some new concepts. You should take that. Thank you. Take care.